Good morning to everyone. Today we are going to learn about a instrument, polarimeter. What is polarimeter? How it works, and we will try to understand the mechanism. And lastly, we will try to understand some, or we will read some applications for which purpose we can use these types of instrument. So let's move. What is polarimeter and how it works first? Here you are watching two different photos. In last one of the classes I have mentioned something similar this. Here you can see a light source which is very similar to our regular light in the room, or like as sunlight or anything which gives the light, which means the light source. Here you can see lot of arrow showing the direction of lights, which corresponds, that means the light is surrounding or moving every direction, and that can be confirmed like as the light, this light is unpolarized. That means it has no certain direction or not uniform direction. Therefore this unpolarized light is used as a light source. After that, here we have a polarizer. Polarizer means something or some material mainly made of glass or quartz, which can rotate, which can allow the light, certain directed light. If the light is just certain, maybe perpendicular or vertical or horizontal in any direction, if this object or if this polarizer is set in certain direction, then only that directed light will be allowed to pass and rest of the lights will be blocked. Therefore if we set this polarizer vertically, then only the vertical light or vertical wave of the light will be able to pass through the polarizer. Then what happens if only one light or if only one directed light comes through this? Here we will put some sample, optically active sample or optically active compound in between. This is another polarizer, this is one polarizer, this is a polarizer, these two polarizer, this first one is called as polarizer, second one is called analyzer. Both works like a similar way, but this one remains fixed and we can rotate this one depending on our interest. So আমরা যেভাবে চাইবো সেটা সেভাবে আমরা রোটেট করতে পারি depending on which direction we want. Okay, then when this plain polarized light, this light is just only one wave, when this plain polarized light passes through an optically active molecule or optically active substance, then what is optically active molecule? In last classes already I have mentioned, if any molecule can rotate the plane of the polarized light, plane polarized light, this is a plane polarized light. Now if a molecule can rotate this light, the direction of this light, then that molecule is considered as plane polarized light. Most of the chiral molecules can be as optically active, but not all, because last class we already mentioned the meso compound. The meso compound contains the chiral center. However, the meso compound is not optically active because there is certain plane along which the chirality, that means the molecule seems to be completely superposable on their mirror image. Therefore the even the molecule has the chiral center, however the molecule is not optically active. So
we are considering some optically active molecule to be placed in between this polarizer and this analyzer. Then what will happen? Here you can see we have kept some sample inside a tube. It can be a glass tube or any metal tube, but normally glass tube is better. So তবে গ্লাস টিউব হোক বা মেটাল টিউব হোক কোনোটাই সমস্যা নেই, কারণ we will place the molecule or sample inside the tube. So the light or plane polarized light will be pass through the sample, not through the tube or not through the tube material. টিউবের যে ম্যাটেরিয়াল আছে তাতে আমাদের কোনো কিছু যাবে আসবে না, বিকজ এই টিউবের ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে কিন্তু লাইট পাস করবে না, শুধু টিউবের ভিতরে যে স্যাম্পলটা রাখা হবে সেই স্যাম্পলের ভিতর দিয়ে লাইটটা যাবে অথবা প্লেন পোলারাইজ লাইটটা পাস করবে। নাও in first class or second class of this topic, stereochemistry, we have studied about the polarized sunglass, and that time I mentioned that if we put another pair of sunglass, polarized sunglass, in front of the first one, which one we are wearing. সো যখন আমরা এক জোড়া সানগ্লাস আমাদের পোলারাইজ সানগ্লাস আমরা চোখে পরার পরে যদি আরেক জোড়া সানগ্লাস আমাদের চোখের সামনে কিভাবে ধরবো, ডিপেন্ডিং অন আইদার ইট ইজ ইন ভার্টিক্যাল অর হরাইজন্টাল, ভার্টিক্যাল বা হরাইজন্টাল এর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা ওই সামনের যে সাবস্টেন্সটা আছে সেটাকে দেখতে পাবো কি পাবো না। ঠিক একই প্রিন্সিপাল এখানে ইউজ করা হচ্ছে। তাহলে এই যে মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করার ফলে প্লেন পোলারাইজড লাইটটা যখন এই মলিকুলের মধ্যে দিয়ে পাস করছে তখন দেখো এই ওয়েভটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একদম একটা ভার্টিক্যাল ওয়েভ ছিল, কিন্তু when the plane polarized light is passing through the sample, then this portion, here you can see this portion has changed the rotation. এই যে ওয়েভের ডিরেকশনটা ছিল এটা ছিল ভার্টিক্যাল, তাহলে কমপ্লিটলি ভার্টিক্যাল না থেকে এটা যতই সামনের দিকে আগাচ্ছে তার মানে স্যাম্পল বেশি স্যাম্পলের মধ্যে দিয়ে পাস করতেছে, দেন দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্লেন পোলারাইজড লাইট ইজ চেঞ্জিং, তো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখন এই সামনে যে একটা পোলারাইজার আছে, সামনে যে একটা পোলারাইজার আছে এই পোলারাইজারটা যদি আমাদের এমন একটা অ্যাঙ্গেলে রাখা হয় ইন সার্টেন ডিরেকশন, আমরা এইটাকে বলেছি যে উই ক্যান রোটেট দিস পোলারাইজার বেসড অন আওয়ার ইন্টারেস্ট। এখন ইন্টারেস্টটা আসলে কিভাবে আমাদের ইন্টারেস্ট হবে, এই যে একটা এইটাকে বলা হয় আই, মানে আমরা ডিটেক্টর বলতে পারি অথবা আমাদের আই, যে আমরা চোখে দেখছি এরকম একটা আই লেন্স এখানে থাকবে, যাতে এটার মাথায় আমি আর একটু কেটে দিয়েছি এখানে ছবিটা, তো এইখানে আরো একটু লম্বা আছে এবং এই সামনে আমরা চোখ রেখে এই লাইটটাকে দেখতে পারি। তো তাহলে আমরা যদি এইখানে এমন একটা সিচুয়েশন হয় যে এই লাইটটা এই যে লাইটটা রোটেট করছে, লাইটটা রোটেট করার পরেও যদি আমরা এইটাকে এই যে পোলারাইজার এইটাকে কন্টিনিউয়াসলি ঘুরে আমরা এই যে লাইটটা আছে এই পোলারাইজারটাকে এমনভাবে সেট করি যেন এই যে রোটেটেড লাইট এটা কমপ্লিটলি উই ক্যান ওয়াচ, মানে পরিপূর্ণভাবে এইখানে যে লাইটটা ইনিশিয়ালি এই পোলারাইজার এবং এই পোলারাইজার দুইটা যদি একই ডিরেকশনে থাকে তাহলে আমরা যে লাইটের ইন্টেন্সিটিটা দেখতে পাইছিলাম, এই যে লাইটটা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ এটাও যে প্লেন এইটা যে ডিরেকশনে আছে এইটা যদি সেম ডিরেকশনে থাকে তাহলে এই যে লাইটটা আছে এই লাইটটা কমপ্লিটলি ইট উইল পাস থ্রু দ্য অ্যানালাইজার। অ্যান্ড এখন আমরা এই অ্যানালাইজারটাকে যখন স্যাম্পলের মধ্যে দিয়ে লাইটটা আসবে সেই লাইটটা যখন আমরা দেখতে চাইবো তখন যদি একটু ঘুরে যায়, দেন এই পোলারাইজারটা যদি আমাদের ইনিশিয়াল পজিশনেই থাকে, then some of the light intensity will be reduced because এই যে পোলারাইজারটা ইনিশিয়ালি আমাদের এইটার সাথে অ্যালাইন করা ছিল, এইটার সাথে যদি অ্যালাইন করা থাকে দুইটাই মনে করো ভার্টিক্যাল আছে, তাহলে দুইটা যদি ভার্টিক্যাল থাকে তাহলে এখন এই যে লাইট রেটা
এই রেটা একটু রোটেট করে গেছে। রোটেট করার ফলে তাহলে কি হয়েছে, এখন আমাদের এই যে পোলারাইজার আছে অথবা অ্যানালাইজার আছে, এই অ্যানালাইজারটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ লাইটকে ব্লক করে দিবে। কারণ এইটার কমপ্লিটলি মানে এইটা ভার্টিক্যালি আছে এখনো, কিন্তু এই যে লাইটটা আসছে, ওয়েভটা আসছে, এই ওয়েভটা অলরেডি কিছুটা রোটেট হয়ে গেছে, যে কারণে সাম অফ দ্য পার্ট, এইখানে যেমন প্রথমে কি হয়েছিল যে এইটার একটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনের কারণে রেস্ট অফ দ্য ডিরেক্টেড লাইট কিন্তু পাস করতে পারে নাই। তাহলে এইখানেও ঠিক একইভাবে যে এইটা যেহেতু ভার্টিক্যালি আছে, ভার্টিক্যালি থাকলে এই যে রোটেশন হয়েছে, এই রোটেশনের কারণে কিছুটা লাইট এই যে এই পোলারাইজারে বাধা পাবে এবং সেটা আর পেনিট্রেট করবে না। দেন হোয়াট উই উইল ডু, উই উইল অবজার্ভ ইউজিং দ্য আই, আমরা চোখে দেখে এই লাইটটাকে আমরা এই যে পোলারাইজার এটাকে রোটেট করে এই লাইটের ইন্টেন্সিটি অথবা কালারটাকে ব্রাইট বা ডার্ক এই অবস্থায় আমরা দেখতে পাবো। তাহলে যেই অবস্থাটায় সবচেয়ে হবে ব্রাইট হবে, সেটা হবে কি, যে এই যে পোলারাইজারটা, দিস পোলারাইজার উইল বি ডিরেক্টলি অ্যালাইন টু দ্য দিস রোটেটেড লাইট। তাহলে সেখানে আমরা একটা জিনিস অবজার্ভ করতে পারি যে ইনিশিয়ালি এই পোলারাইজার দুইটা কিন্তু একই ডিরেকশনে বা একই ভার্টিক্যাল পজিশনে ছিল। তাহলে এখন আমাকে এই যে রোটেটেড লাইটটাকে দেখার জন্য অথবা মোস্ট ইন্টেন্স লাইটটাকে দেখার জন্য হোয়াট উই হ্যাড টু ডু, আমাদেরকে এই পোলারাইজারটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে হয়েছে। দেন হাউ মাচ অ্যাঙ্গেল উই হ্যাভ টু রোটেট, আমরা এইটার একটা স্কেল আছে, সেই স্কেলটাকে দেখে আমরা বলতে পারবো যে আমরা কতটুকু অ্যাঙ্গেল রোটেট করে এখন এই রোটেশন মানে রোটেটেড লাইটটাকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ওই যে একটা রোটেশন ভ্যালু, তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা হবে আমাদের অবজার্ভড অ্যাঙ্গেল। তাহলে ইনিশিয়াল যে ভ্যালু ছিল সেই ভ্যালু থেকে এই যে অবজার্ভ ভ্যালু, এইটাকে যদি আমরা সাবট্রাক্ট করে দেই, দেন উই ক্যান গেট দ্য optical rotation of this molecule inside the sample। তাহলে স্যাম্পলের ভিতরে যে পরিমাণ মানে স্যাম্পলের ভিতরে যে মলিকুল আছে সেই মলিকুলের অপটিক্যাল রোটেশনের ভ্যালুটা আমরা এইখানে যে অবজার্ভ অ্যাঙ্গেল পেয়েছি সেই অবজার্ভ অ্যাঙ্গেল এবং ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল এই দুইটার ডিফারেন্স থেকে পেয়ে যাব। সো এইটা হলো আমাদের এই পোলারিমেট্রির সিম্পল মেকানিজম। এখন আসলে এটা আমরা কি কাজে লাগাই বা কেন ইউজ করতে হয়, এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা কি করে থাকি, হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ দিস টাইপস অফ পোলারিমিটার অর ইনস্ট্রুমেন্টস। আমরা প্রথমে বলেছি কি পোলারিমিটার ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট হুইচ ক্যান বি ইউজ টু মেজার দ্য অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ এনি মলিকুল। অথবা আরও কাজ আছে যে কোনো একটা মলিকুলের যদি অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জানা থাকে, দেন কতটা রোটেট করছে, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশন অর স্পেসিফিক রোটেশন ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য কনসেন্ট্রেশন। এই যে মলিকুলটা আমরা এই স্যাম্পল হোল্ডারে অথবা টিউবের ভিতরে নিয়েছি, দ্য ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য কনসেন্ট্রেশনের সাথে সম্পর্কিত। তারপরে এই যে টিউবের লেন্থটা, হ্যাঁ, টিউবের লেন্থ যত বেশি হবে তত বেশি মলিকুল এটার মধ্যে থাকবে, তাহলে তার রোটেশন অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশনটা তত বেশি হবে, তাহলে এই লেন্থের সাথে সম্পর্কিত। তাহলে অনেকগুলো প্যারামিটার কিন্তু আমরা এখান থেকে জানতে পারি যে আসলে এই যে লাইটটা। আবার আর একটা জিনিস আমি এখানে মেনশন করতে ভুলে গেছি, দ্যাট যেই পজিশনে আমরা রোটেট করার পরে কমপ্লিটলি ব্রাইট লাইটটা আমরা দেখতে পেয়েছি, সেখান থেকে যদি 90 ডিগ্রি রোটেট করা হয়, এই যে এই পোলারাইজারটাকে যদি 90 ডিগ্রি রোটেট করা হয়, দেন we will see completely dark stage. That means there will be no light passing through the polarizer because this rotated light and the polarizer is in opposite direction, or if this is in vertical then this is in horizontal. সো দুইটা লাইট এবং পোলারাইজার, এই দুইটার পোলারাইজেশন যদি অপোজিট হয় অথবা ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরিজন্টাল 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি হয়, তাহলে
এই লাইটটা, এই যে অপটিক্যাল লাইট সরি রোটেটেড লাইটটা আসছে, এই লাইটটা it will not penetrate or pass through the polarizer, so we will observe completely dark. So we can easily find out the value how much angle has been rotated observing the dark stage and bright stage. কোন জায়গাটায় আমরা ব্রাইট পাচ্ছি, কোন জায়গাটায় ডার্ক পাচ্ছি, এই যে ইনফরমেশন গুলো দেখে দেখে আমরা বলে দিতে পারবো যে this molecule or the sample inside the tube will rotated this much of angle. So this is the optical polarization of that molecule inside the sample. এখন আমরা দেখি যে আসলে রিয়াল এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে কেমন করতে হয়। দেখো এই যে হলো একটা রিয়াল পোলারিমিটারের ফটো। এখানে দেখো আমি যেটা দেখাইছি ওইটা ছিল একটা সিমুলেশন অথবা একটা অ্যানিমেশন। তো অ্যানিমেশনটা থেকে আমরা একটু আইডিয়াটা বোঝার চেষ্টা করলাম। দেন উই আর গোয়িং টু দ্য রিয়াল পোলারিমিটার। This is a sample source what already I have shown by like these types of light. This is okay, anything is possible. So এইটা আমাদের ঘরের লাইট অথবা সোডিয়াম লাইট অথবা সূর্যের আলো যে কোনো একটা হতে পারে। So this is the light source. এই লাইট সোর্সের মধ্যে ডিফারেন্ট কালারের লাইট আছে, মানে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থের লাইট আছে। তাহলে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থের লাইট, এরপরে আছে কি আমাদের পোলারাইজার। পোলারাইজারটা আমরা বলি এরকম করে হাফ ওয়েভ প্লেট। হাফ ওয়েভ প্লেটটা কি? হাফ ওয়েভ প্লেটটা মানে হলো যে একটা নির্দিষ্ট ওয়েভলেন্থের মানে সরি নির্দিষ্ট ডিরেকশনের সার্টেন ডিরেকশনের লাইটটাকেও পাস করতে দেবে। তো এইটা হলো একটা কভার। তাহলে এর ভিতরে রাখা হয়েছে স্যাম্পল হোল্ডার। দিস ইজ মেড অফ গ্লাস। এই যে দেখো হাত দিয়ে একটা জিনিস চেপে ধরা হয়েছে। এইখানে এ হলো একটা স্যাম্পল হোল্ডার। এই স্যাম্পল হোল্ডারের লেন্থটা কতটুকু সেটা আমরা জানবো। দেন এইটার পরে আর একটা রাখা আছে পোলারাইজার, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যানালাইজার। বিকজ এইটাকে যদি আমরা পোলারাইজার বলি আর পরেরটাকে আমরা বলবো অ্যানালাইজার। আর এই যে একটা রিং আছে দেখো, এই যে এইটা হলো স্কেল, যে আমরা কতটুকু রোটেট করছি। এই যে ভ্যালুটা দেখা যাচ্ছে, এই যে স্কেলটা এটা কতটুকু রোটেট করছে এটা। এরপরে আমরা কিভাবে ঘুরাবো এটাকে রোটেট করার জন্য দিস ব্ল্যাক কি, এই যে একটা চাবির মতো আছে যেটা আমরা মানে সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেভাবে ধরা হয় যে দিস ইজ আ কি, এইটা দিয়ে বেশি পরিমাণে অ্যাঙ্গেল রোটেট করা যায়। আর এই যে ছোট একটা আছে দিস ইজ ভেরি স্মল। সো এইটা দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অ্যাঙ্গেল একসাথে রোটেট করতে পারবা। আর খুব অল্প পরিমাণ রোটেট করতে চাইলে এই যে ছোট একটা কি আছে এইটা দিয়ে রোটেট করা যাবে। আর ফাইনালি আমরা দেখার জন্য এই যে একটা লেন্স, এখানে দুইটা লেন্স, আমাদের দুইটা চোখ রাখার জন্য এখানে একটা লেন্স, এখানে আর একটা লেন্স আছে যেটাকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে দেখানো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইখানে চোখ রেখে আমরা এই যে এই কাভারটা তুলে দিয়ে এই লাইটটা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে আমরা এইখানে রোটেট করে ফাইনালি এটা অবজার্ভ করতে পারবো যে আসলে এই যে স্কেল দেখে ইনিশিয়াল রিডিং ফর দ্য স্কেল and after changing the rotation we will also be able to read the reading of the scale. Then we will find out the difference between the initial and final position. Then we will get the optical rotation. After that we can calculate the optical activity or the how much the rotation is performed by the molecule or the sample inside the tube. তাহলে এখন আমি তোমাদেরকে একটু দেখাবো যে আসলে ওই যে সিমুলেশন এসে অ্যানিমেশন দিয়ে যেটা আমি দেখাইছিলাম সেখান থেকে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করি। দেখো পোলারিমেট্রি প্রিন্সিপাল, লাইট ফ্রম আ সোর্স ভাইব্রেটস ইন, এই যে একটা লাইট সোর্স যেটা আমি ইনিশিয়ালি বলেছি লাইট সোর্স, এটা হলো আনপোলারাইজড লাইট। তাহলে আনপোলারাইজড লাইটটা যখন আমরা এই যে এরপরে এখান থেকে কিন্তু সব দিকেই লাইট যাচ্ছে, বাট যদি আমরা একটা পোলারাইজার এর সামনে দিয়ে দিই, এই দেখো এই লাইটটা যদি পোলারাইজার দেওয়া হয় দেন উই উইল গেট এ স্পেসিফিক রোটেশন, একটা ডিরেকশনের লাইট পাবো যেটাকে পোলারাইজড লাইট বলা হবে। তাহলে এই যে আনপোলারাইজড লাইট এটাকে পোলারাইজড করা হলো এই যে পোলারাইজার দিয়ে। তাহলে এখন দেখো এই যে এইটা হলো আমাদের পোলারাইজার, এই যে এটা হলো অ্যানালাইজার। এই দুইটা যদি একই ডিরেকশনে থাকে
হ্যাঁ, দুইটা যদি একই ডিরেকশনে থাকে ভার্টিক্যাল পজিশনে, মনে করো দুইটাই আছে, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল পোলারাইজড, অ্যান্ড এটাও যদি ভার্টিক্যাল পোলারাইজ থাকে তাহলে এই যে যে ওয়েভটা আসছে দ্যাট মিনস দ্য ভার্টিক্যাল পোলারাইজড লাইট, তখন কি হবে, this vertical polarized light will pass through this analyzer and we will observe exactly the same. এটা হলো আমাদের অবজারভার, অথবা এটার পরে আমাদের চোখ রাখার ব্যবস্থা আছে, অথবা দেখা যাবে, অথবা ডিটেক্টর হতে পারে যে অটোমেটিক্যালি এটা ডিটেক্ট করবে যে আসলে লাইট আসছে কি আসছে না, বা ইন্টেন্সিটি কতটুকু কম বেশি আছে। দেন দেখো, এটা হলো আমরা তো বললাম পোলারাইজার, এটা হলো অ্যানালাইজার। এরপরে যদি আমরা একটা টিউবের মধ্যে করে স্যাম্পলটা এই মাঝখানে রাখি, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন। দেখো এখানে একটা টিউবের মধ্যে স্যাম্পলটা রাখা হবে, এখন আচ্ছা এই ওরিয়েন্টেশনটা দেখো, এই যে এইখানে লাইনগুলো, এখানে সার্টেন লাইন, এই যে যে এইটার লাইন এবং এইটার লাইন, এই দুইটা লাইন কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম ওরিয়েন্টেশনে আছে। Therefore, the wave or the light can pass through this polarizer. If this light can pass through this polarizer, this the light can also penetrate through this polarizer. যেটা আমরা প্রথম ক্লাসে না মেবি সেকেন্ড ক্লাসটাই এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যামিস্ট্রিতে দেখাইছিলাম একটা স্ট্রিং দিয়ে, তাই না? স্ট্রিং দিয়ে যেটা দেখাইছিলাম সেই স্ট্রিং এর ঘটনাটা এরকম ছিল যে প্রথমে আমরা এরকম একটা স্লিট, স্লিট 1 এবং স্লিট 2 আমরা দেখাইছিলাম, সেখানে প্রথম স্লিটটা ছিল ভার্টিক্যাল পজিশনে এবং দ্বিতীয় স্লিটটা যদি আমরা ভার্টিক্যাল পজিশনে রাখি, দেন উই ক্যান অবজার্ভ, দ্য স্ট্রিং ইন দ্য সেম ওয়েভ, মানে একই রকমের ওয়েভ স্ট্রিং এর ভিতর দিয়ে পাস করে। কিন্তু যদি আমরা সেকেন্ড স্লিটটা একটু রোটেট করে দিই, তাহলে এখন দেখো এই যে যে অবস্থায় আছে, এই অবস্থায় যে লাইটটা আসবে সেই লাইটটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইন্টেন্স হবে। দেখো এখানে দেখাবে, এই যে যে লাইটটা আসতেছে, এই লাইটটা এখানে অবজারভার অথবা আমাদের চোখ যেটা দেখবে সেটা হলো কমপ্লিটলি ব্রাইট। এই দেখো একটা ব্রাইট লাইট এখানে দেখা যাচ্ছে, ওই যে পিছনে যে লাইটটা যেমন ছিল এক্স্যাক্টলি এখানে আছে, তাহলে এটা হলো ব্রাইট লাইট। এরপরে এখন এই যে সার্টেন অ্যাঙ্গেলে আমরা রোটেট করে দিলাম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তাহলে দেখো এই যে পোলারাইজারটা মানে অ্যানালাইজার, এটা কিন্তু যেভাবে ছিল এটা ফিক্স আছে, কারণ আমি বলেছি যে দিস পোলারাইজার উইল রিমেইন ফিক্স অলওয়েজ, বাট হোয়েন দিস অ্যানালাইজার ইজ রোটেটেড বাই 90 ডিগ্রি, দেখো এখান থেকে এতটুকু আসলে আমাদের 90 ডিগ্রি রোটেট করা হলো, তাহলে আগে এটার পজিশন ছিল ভার্টিক্যাল, এখন হয়ে গেল হরাইজন্টাল, তাহলে ভার্টিক্যাল থেকে হরাইজন্টাল পজিশনে চলে আসলাম, তার মানে কি দিস ওয়েভ উইল কমপ্লিটলি ব্লকড। সো এখন আর এটার ভিতর দিয়ে কোনো লাইট পাস হবে না। তখন তোমরা দেখবা কি যে এই অবজারভেশন যে চোখে অথবা ডিটেক্টরে এই যে যে লাইটটা পাস করছিল ইনিশিয়ালি, সেই লাইটটা আর পাস করবে না, দেয়ারফর উইল সি কমপ্লিটলি ডার্ক। দেখো এই যে লাইটটা কিন্তু আর একটু পাস করছে না, সেটা দেখাচ্ছে। এখন পাস না করলে তাহলে কি হবে সেটা আমরা দেখালাম। দেখো এখন দেখো, দিস ইজ কমপ্লিটলি ডার্ক বিকজ দেয়ার ইজ নো লাইট কামিং হেয়ার। তাহলে যদি কোনো লাইট না আসে তাহলে এটা কমপ্লিটলি ডার্ক হবে। তাহলে এই যে আমরা কমপ্লিটলি ডার্ক স্টেজ দেখলাম, এখন এর ভিতর দিয়ে যে একটা স্যাম্পল রাখা হয়েছে টিউবের মধ্যে দিয়ে, এবং স্যাম্পল পাস করার পরে মানে স্যাম্পলের ভিতর দিয়ে যদি রে অথবা এই যে ওয়েভটা সেটা পাস করছে, তখন আমাদের কি করতে হবে, এই যে যতটুকু রোটেশন হচ্ছে ততটুকু আমাদেরকে এই পোলারাইজারটাকে রোটেট করতে হবে, এবং যদি রোটেট না করি তাহলে সার্টেন অ্যামাউন্ট উইল বি ব্লকড। যখন এটা ব্লকটা আমরা কমপ্লিটলি আবার একই ইন্টেন্সিটি, এই দিকে যে ইন্টেন্সিটিটা দেখতে পাইছিলাম সেই ইন্টেন্সিটিটা যদি আমরা দেখতে চাই, দেন উই হ্যাভ টু রোটেট দিস পোলারাইজার অ্যাগেন। তাহলে যতটুকু রোটেট করলে আমরা দেখতে পাবো ততটুকু
তাহলে এই যে দেখো অ্যাঙ্গেলটা রোটেট করছে, এই যে আবার ব্রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ব্রাইট দেখতে পাচ্ছি কেন, যে উই হ্যাভ টু রোটেট সার্টেন অ্যাঙ্গেল অফ দ্য অ্যানালাইজার। অ্যানালাইজারটাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রোটেট করতে হয়েছে। দেন তাহলে এই যে দুইটা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স, এইটা মেজার করেই আমরা বলে দিতে পারবো যে এই স্যাম্পলটা কতটুকু রোটেট করছে। রিয়েল এক্সপেরিমেন্টের দিকে যাও। ওকে, দিস ইজ দ্য রিয়েল এক্সপেরিমেন্ট। আমরা দেখি যে কোনটা কি বলে। এই হলো লাইট সোর্স, লাইট সোর্স, এটা হলো টিউব দেখাচ্ছে, যে এই যে লেন্স আছে, সরি হাফ ওয়েভ প্লেট অথবা পোলারাইজার, হাফ ওয়েভ প্লেট পোলারাইজার, এই মাঝখানে এখন ফাঁকা আছে। আর এই যে কয়েকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, দিস আর দ্য টিউবস কন্টেইনিং দ্য স্যাম্পল। তাই এই এখানে আমরা স্যাম্পলটা রাখবো। এইখানে আর একটা পোলারাইজার আছে, এই পোলারাইজারটাকে আমরা রোটেট করার জন্য, এই হলো আমাদের আই লাইট, আমরা যেটা দেখব। এখানে একটা লেন্স আছে, ম্যাগনিফাইং লেন্স। তাহলে ম্যাগনিফাইং লেন্সের সামনে আমরা দুটা চোখ রেখে দেখতে পারি। এই যে এই দেখো রোটেট করা যাচ্ছে, এই এই যে কভারটা দিয়ে আটকে দেওয়া হলো। এখন এটা কমপ্লিটলি, তাহলে এখন যে লাইটটা ওর ভিতরে ছিল, মানে ওইদিকে লাইট সোর্স থেকে যে লাইটটা আসছে সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি আমরা দেখতে পাবো। এখন এই যে আমাদের টিউবের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, তো এই স্যাম্পলগুলো আমরা একটা একটা করে এইসের মধ্যে দিব, টিউবের মানে যে হোল্ডারটা আছে সেই হোল্ডারের মধ্যে। তাহলে এই লাইটটা, এই যে যে দেখো এই লাইটটা দেখাচ্ছে কমপ্লিটলি ডার্ক, কমপ্লিটলি মানে এই দেখো ব্রাইট, কমপ্লিট ব্রাইট। যখন দুইটা দুইটা পোলারাইজারের রোটেশন যদি কমপ্লিটলি ভার্টিক্যাল হয় অথবা সেম অ্যাঙ্গেলে হয়, দেন উইল সি দ্য ব্রাইট লাইট। এখন এই যে দেখো এই যে যে অবস্থায় এটা ঘুরে ঘুরে জিরো পজিশনে নিয়ে আসা হয়েছে, যে এই অ্যাঙ্গেলটাকে, এইটা এবং এইটা কমপ্লিটলি ওভারল্যাপড, যে কারণে এখন কমপ্লিটলি ওভারল্যাপ মানে এইটার সাথে এই যে এটা ভার্টিক্যাল দুইটা পজিশনে আছে, এই যে যে পোলারাইজার। এখন এইটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো পজিশনটাকে রোটেট করতে পারবো, এবং তখন এই যে যে স্কেলটা আছে এই স্কেলটা পজিশন চেঞ্জ করবে এবং আমরা ভ্যালুটা দেখতে পাবো। এখন এর ভিতরে একটা স্যাম্পল হোল্ডারের স্যাম্পল দেওয়া হবে। তাহলে এই যে যে টিউবটা, এই টিউবটা যদি আমরা ওর ভিতরে দিয়ে দেই স্যাম্পল হোল্ডার, তাহলে এই যে যে এখন এই টোটাল লেন্থটা একটু মেজার করে নিচ্ছে, যে টোটাল লেন্থটা কত, 20 সেন্টিমিটার, 20 সেন্টিমিটার হুইচ করেসপন্ডস টু 2 ডেসিমিটার। তাহলে এই 20 সেন্টিমিটার, এই 20 সেন্টিমিটারের মধ্যে দেওয়ার পরে এখন এইটাকে ঘুরাইয়া দেখতে হবে। এখন চোখ রেখে আমাদেরকে ঘুরাতে হবে, যে চোখ রেখে ঘুরাতে হবে, ঘুরিয়ে দেখা যাবে যে আসলে এই লাইটটা কোন জায়গাটায়, যে লাইটটা কোন জায়গায় কমপ্লিট ব্রাইট হচ্ছে, যে জায়গাটায় ব্রাইট হচ্ছে সেই পজিশনে সেট করে আমরা এই যে এইটা হলো যে আমরা মানে ব্রাইটনেসটাকে অ্যাডজাস্ট করছি, ব্রাইটনেসটাকে অ্যাডজাস্ট করছি। আর এরপরে ওই যে যে নিচের যে ব্ল্যাক টিউবটা আছে, ওই ব্ল্যাক টিউব দিয়ে মানে এই দিয়ে চাবিটা দিয়ে, ওই চাবিটা দিয়ে আমরা মানে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে যে রিডিং আছে এই রিডিংটা দেখে আমরা দুইটা ইনিশিয়াল রিডিং ছিল 0 0 এবং ফাইনাল রিডিং এখন দেখো আসছে কত 10, তারপরে 10 এর পরে 11 12 13 পয়েন্ট সামথিং, 13 ধরলাম ইনিশিয়াল 13, এরপরে হলো এই যে এটা হল কতটুকু, জাস্ট 13 পয়েন্ট সামথিং আমরা এখানে পাবো। এই যে এটা হলো ভার্নিয়ার স্কেল, তো ভার্নিয়ার স্কেলটা কয় ঘর পর্যন্ত গেছে, 1, তাহলে এটা 0 1 1 যায়নি পুরা। তাহলে সেক্ষেত্রে জাস্ট এরকম করে ভার্নিয়ার স্কেলটা কত আসছে এইটা ক্যালকুলেট করে এটা 13 পয়েন্ট সামথিং, তাই এই ভ্যালুটা। তাহলে আমাদের টোটাল রোটেশনটা কত হলো, 0 ডিগ্রি ছিল ইনিশিয়ালি এবং ফাইনালি হলো 13 ডিগ্রি, 13 পয়েন্ট সামথিং। তাহলে ধরে নিলাম আমি 13, তাহলে 13 ডিগ্রি, তাহলে 13 ডিগ্রি রোটেশন হয়েছে। তাহলে এই যে রোটেশনের ভ্যালুটা, এই ভ্যালু থেকেই কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে আসলে এক্সাক্ট কতটুকু পরিমাণ আমাদের এই যে মলিকুল, যতগুলো মলিকুল রাখা আছে সেই মলিকুল কতটা রোটেট করতে পারছে। এবং ইফ উই ইউজ সার্টেন ফর্মুলা
এই দেখো, with a known concentration of a sample, polarimeters may also be applied to determine the specific rotation when characterizing a new substance. The specific rotation alpha t lambda is a physical property and defined as the optical rotation alpha at a path length. যে কতটুকু লেন্থের মধ্যে দিয়ে এটা পাস করছে, কারণ লেন্থটা যত বেশি হবে তত নাম্বার অফ মলিকুলস বেশি হবে, কারণ অল্প জায়গায় কম মলিকুল থাকবে, বেশি জায়গায় বেশি মলিকুল থাকবে, দিস ইজ সিম্পল। সেক্ষেত্রে লেন্থের সাথেও এটা সম্পর্কিত। কনসেন্ট্রেশন, যত বেশি কনসেন্ট্রেশন হবে তত বেশি মলিকুল থাকবে এবং তত বেশি তার রোটেশনটা হবে। সো দ্য কনসেন্ট্রেশনের সাথে সম্পর্কিত। এই কনসেন্ট্রেশনের ইউনিটটা ধরা হয় গ্রাম পার 100 মিলিলিটার। এর টেম্পারেচার, এই যে পাথ লেন্থের ইউনিটটা আমি বলেছি ডেসিমিটার। দেখো এই এল মানে পাথ লেন্থ এল অফ 1 ডেসিমিটার, এ কনসেন্ট্রেশন সি অফ 1 gram per 100 milliliter, a temperature T usually 20 degree Celsius, and a light wavelength lambda usually sodium line, sodium D line মানে সোডিয়াম যে ল্যাম্পটা আছে সেই ল্যাম্পের যে ওয়েভলেন্থ সেটা অলমোস্ট 589.3 ন্যানোমিটার। তাহলে অপটিক্যাল রোটেশন, দ্য স্পেসিফিক রোটেশনের ভ্যালুটা, স্পেসিফিক রোটেশন টি ল্যামডা ইকুয়াল 100 ইন্টু আলফা ডিভাইডেড বাই এল ইন্টু সি। তাহলে এই ইকুয়েশন থেকেই কিন্তু আমরা ওই মলিকুল বা স্যাম্পলের অপটিক্যাল রোটেশনটা করতে পারবো, মেজার করতে পারবো অথবা ডিটারমিন করতে পারবো। তাহলে এখন এইটা ডিটারমিন করে আমাদের লাভটা কি? কনস্ট্রাকশনটা অপারেশন সবই বলা হলো, অ্যাপ্লিকেশনটা একটু বলি। হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ দিস পোলারিমিটার? Because many optically active chemicals such as tartaric acid and stereoisomers, a polarimeter can be used to identify which isomer is present in a sample. মানে কোনো একটা স্যাম্পলের মধ্যে কোন আইসোমারটা আছে সেটা আমরা এই পোলারিমেট্রি থেকে জানতে পারবো। এবং সেটা কি লেফটে প্লেনটাকে রোটেট করছে না রাইটে রোটেট করছে সেটাও কিন্তু আমরা জানতে পারবো। যে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আসলে ওই প্লেন পোলারাইজ লাইটটা মানে সেকেন্ড যে অ্যানালাইজারটা, সেই অ্যানালাইজারটা আমাদেরকে কোন দিকে রোটেট করতে হচ্ছে, লেফটে না রাইটে। দ্যাট উইল ডিটারমাইন দ্য আইদার দিস মলিকুল ইজ লেভোরোটেটরি অর ডেক্সট্রোরোটেটরি, মানে কোন ধরনের আইসোমার সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে ডিটারমিন করতে পারবো। ইট ক্যান অলসো বি ইউজড টু মেজার দ্য রেশিও অফ এনানসিওমার্স ইন সলিউশনস। এখন এনানসিওমারের রেশিওটা আমরা কিভাবে এস্টিমেট করব? আমরা যদি অরিজিনাল কোনো একটা মলিকুলের অপটিক্যাল রোটেশন ভ্যালুটা জানি, তাহলে তার অপোজিট যে আইসোমারটা, অপোজিট যে এনানসিওমারটা, সেটা কি করবে? কমপ্লিটলি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, মানে প্রথমটা যদি 30 ডিগ্রি রোটেট করে পজিটিভ, তাহলে তার অপোজিট এনানসিওমারটা কি করবে? 30 ডিগ্রি নেগেটিভ। তাহলে কোনো একটা স্যাম্পল মিক্সারের মনে করো অপটিক্যাল রোটেশন পাওয়া গেল 10 ডিগ্রি পজিটিভ, 10 ডিগ্রি পজিটিভ। তার মানে কি যে বাকি যে কতটুকু এখন 10 ডিগ্রি পজিটিভ, কিন্তু ইনিশিয়ালি বা অ্যাকচুয়ালি ওই মলিকুলটা 30 ডিগ্রি রোটেট করে যদি 100% পিওর স্যাম্পল থাকে। এখন আমরা পাচ্ছি তার রোটেশন মাত্র 10 ডিগ্রি। তার মানে কি বাকি যে 20 ডিগ্রি, এই 20 ডিগ্রি অলরেডি ক্যান্সেলড আউট বাই অ্যানাদার আইসোমার অর অ্যানাদার এনানসিওমার। কারণ আমরা বলছি যে একটা এনানসিওমার যতটা পজিটিভ দিকে রোটেট করবে তার অপোজিট যে এনানসিওমারটা থাকবে সেটা কমপ্লিটলি অপোজিট ডিরেকশন, দ্যাট মিনস -30 ডিগ্রিতে সেটা রোটেট করার কথা। তাহলে এখন যদি আমরা একটা মিক্সার নেই বা কোনো একটা মিক্সার স্যাম্পল থাকে, then we will be able to understand that how much percentage of the second enantiomer present. মানে আমরা অপটিক্যাল রোটেশনের ভ্যালুটা পেলাম মাত্র 10, কিন্তু বাস্তবে বা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার কথা ছিল 30। তাহলে সেখানে 30 না পেয়ে আমরা 10 পাচ্ছি, কারণ অলরেডি তার ভিতরে অপোজিট এনানসিওমারের পার্সেন্টেজটা 20 মানে এমন পরিমাণে আছে অ্যারাউন্ড 66%, মোটামুটি এরকম আমি ধরে নিলাম যে সেটা অ্যারাউন্ড 66% এই এনানসিওমারটা আছে, যে কারণে তার রোটেশন অ্যাঙ্গেলটা ক্যান্সেলড আউট হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্সেলড আউট হয়ে যাচ্ছে এবং শুধুমাত্র
পাচ্ছি আমরা, যে তার অপটিক্যাল রোটেশন ভ্যালু 10 পাচ্ছি, কারণ আমরা জানি যে এনানসিওমার যখন থাকে, এনানসিওমারের মধ্যে যে রেসিমিক মিক্সচার বা রেসিমিক মডিফিকেশন যদি হতো, তাহলে বলতাম 50-50 অথবা 100-100 এনানসিওমার আছে। তাহলে এই 100-100 যদি থাকে, এখন আমি বলে দিলাম কি যে যে রেসিমিক মিক্সচারটা নর্মালি কি হয়ে থাকে, যে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, কারণ একটা মলিকুল যতটা রোটেট করছে, অপোজিট মলিকুলটা ঠিক ততটুকু রোটেট করছে অপোজিট ডিরেকশনে, তার মানে একটা আর একটাকে ক্যান্সেল আউট করে দিচ্ছে। তো ক্যান্সেল আউট করে দিলে তখন কি হবে, যে আমরা ওইটার প্লেন অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পাবো 0। কিন্তু যদি মিক্সারের মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে এনানসিওমারের পার্সেন্টেজটা বা রেশিওটা এক্স্যাক্টলি সেম নয়, তাহলে আমরা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভ্যালু অফ রোটেশন পাবো। তাহলে যত অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশনটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়া উচিত ছিল এবং যতটা পাচ্ছি, এই দুইটার রেশিও থেকেই কিন্তু আমরা বের করতে পারবো যে ওই মিক্সারের মধ্যে এনানসিওমারটা কত কম বা বেশি আছে, অথবা কোন এনানসিওমারটা কত পরিমাণে আছে। দেন the optical rotation is proportional to the concentration of optically active substance in solution. Polarimetry may therefore be applied for concentration measurements of enantiomer pure samples. মানে কোনো একটা পিওর স্যাম্পলের যদি আমরা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জানি, দেন এখন আমরা কোনো একটা স্যাম্পলের কনসেন্ট্রেশন জানি না, তাহলে আমরা জানি কি যে এই অপটিক্যাল রোটেশন পাওয়ার is directly proportional to the concentration of the sample. তাহলে আমরা পোলারিমেট্রি থেকে কতটুকু অ্যাঙ্গেল রোটেট করছে সেটা আমরা বের করতে পারবো। দেন সেখান থেকে আমরা ওই মলিকুল অথবা ওই স্যাম্পলের কনসেন্ট্রেশনটা বের করতে পারবো। With the known concentration of a sample, polarimetry may also be applied to determine the specific rotation when characterizing a new substance. তারপরে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। Many chemical exhibits a specific rotation as a unique property. In intensive property like refractive index or a specific gravity, which can be used to distinguish it. Polarimeters can identify unknown samples based on these if other variables such as concentration and length of the sample cell are controlled or at least known. This is used in chemical industry. তো বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এই যে মলিকুলের কনসেন্ট্রেশন এস্টিমেট করতে পারি, অথবা অপটিক্যাল রোটেশন ভ্যালু, মানে এই যে ইকুয়েশনটা আমি দেখাইছি, ওই ইকুয়েশনের মধ্যে যদি কোনো একটা টার্ম আমাদের জানা না থাকে, বাকি টার্মগুলো যদি জানা থাকে, দেন we will be able to understand or we will be able to estimate the of the unknown variable. যে আননোন ভেরিয়েবলটা তখন আমরা খুব সহজেই এস্টিমেট করতে পারবো। By the same token, if the specific rotation of a sample is already known, then concentration and purity of a solution containing it can be calculated. তো আমরা যদি কোনো একটার ওই যে স্পেসিফিক রোটেশন জানি, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা ডিটারমিন করতে পারবো। ফুড, বেভারেজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সেখানে কিভাবে ইউজ করা যায়। কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড পিউরিটি মেজারমেন্টস আর স্পেশালি ইম্পর্ট্যান্ট টু ডিটারমাইন প্রোডাক্ট or ingredient quality in the food and beverage and pharmaceutical industries. মানে তোমরা যে কোনো খাবার যদি প্যাকেট খাবার কিনো, তাহলে অথবা কোনো জুস কিনো, তো সেখানে দেখবা যে ওই খাবারের মধ্যে কোন কম্পোনেন্টটা কি পরিমাণে দেওয়া আছে। তো এখন যদি কোনো জুস আমরা অ্যানালাইসিস করতে চাই, জুসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাইরাল মলিকুল থাকতে পারে, তাহলে সেই কাইরাল মলিকুলটা এখন ওই জুসের মধ্যে কতটুকু কোন মলিকুলটা আছে সেই পার্সেন্টেজটা আমরা অ্যানালাইজ করতে পারবো ইউজিং দিস টাইপস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট, পোলারিমিটার দিয়ে। তাহলে samples that display specific rotation that can be calculated for purity with a polarimeter include steroids, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক্স, নার্কোটিক্স, ভিটামিনস, আর বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এসেনশিয়াল অয়েলস, এই বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ড আছে যেগুলো আমরা খুব সহজেই এই যে পোলারিমেট্রি ইউজ করে তার কোয়ালিটি অথবা তার মানে পিওরিটি, মানে আমরা জানি যে ওই মলিকুলটা যদি পিওর হয়, দেন ইট উইল রোটেট দিস স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ অ্যাঙ্গেল। বাট যদি আমরা কোনো একটা স্যাম্পল স্টাডি করে দেখলাম যে এত পরিমাণ যতটুকু অ্যাঙ্গেল রোটেট করার কথা ছিল ততটুকু রোটেট করছে না, তার মানে এটা নট পিওর অ্যাজ উই নো।
মানে আমাদের জানা অথবা পিওর অথবা লিটারেচার অথবা থিসিসের মানে যে ইনফরমেশনটা আছে যে এই মলিকুলটা এতটুকু অ্যাঙ্গেল রোটেট করে, কিন্তু আমাদের যে স্যাম্পলটা নিছি সেই স্যাম্পলটা ততটুকু এক্স্যাক্টলি রোটেট করছে না। তার ফলে আমরা বলে দিতে পারবো যে দিস মলিকুল ইজ নট পিওর। Polarimeters are used in the sugar industry for determining quality of both juice from sugarcane and the refined sucrose। মানে সুগারের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সুগার কেন থেকে যে জুসটা পাই সেটা অথবা রিফাইন্ড সুক্রোজ এর মধ্যে এই সুগারের কনসেন্ট্রেশনটা কতটুকু আছে সেটাও কিন্তু আমরা এস্টিমেট করতে পারি। তো এই হলো আমার আজকের ক্লাস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স অন কমেন্টস রিগার্ডিং দিস ক্লাস, দেন ইউ আর welcome to ask।